Good morning, children. I am Poochende, your social teacher. Today we will see the lesson from trade to territory. In previous class, we have already seen the some topic. Now let us recall few points. First, we saw about the Battle of Plassey, which took place in the year 1757. At the end of this war, there was foundation of the British Empire in India. Second, we have seen about the Battle of Buxar that took place in the year 1764, and finally at the end of this war, dual system of government started in Bengal. Third, we saw about the Carnatic War, which took place between the year 1746 to 1763, and it was fought between British and French. And next we saw about Anglo-Mysore War, which took between the year 1767 to 1799, and it was fought between British Nizam Hyder Ali with his sons Tipu Sultan. And about Marathas, we have studied in 7th class. 7th class. In today's video, we will see the topic, the British Administrative Organization System. The British Indian administration was run by four principal institutions: civil service, army, police, and judiciary. Civil services. Civil services means குடிமை பணிகள் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா civil services. The term civil service was used for the first time by the East India Company to distinguish its civilian employees from their military counterparts. Civilian employees means வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிமை தொழிலாளர்கள், மிலிட்ரி கவுண்டர் பார்ட்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ராணுவ அதிகாரிகள். இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிரான்ஸ்லேட்டிங் லா இன்டு ஆக்ஷன் அண்ட் கலெக்டிங் ரெவென்யூ வேர் த மெயின் ஜாப்ஸ் ஆஃப் த சிவில் சர்வீசஸ். சிவில் சர்வீஸோடைய மெயின் ஜாப்ஸ் டிரான்ஸ்லேட்டிங் லா மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டங்களை மாற்றி அமைத்தல், அதோடு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிவ் ரெவென்யூஸ் வருவாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இதனுடைய மெயின் ஜாப்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுருக்காங்க. The civil service was initially commercial in nature, but later it was transferred into the public service. சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்றத ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் லேட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன்டு த பப்ளிக் சர்வீஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. Civil service continuation. Lord Wellesley, who came to India as Governor General in 1798, introduced the idea of suitable training for the civil servant in India. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றதாக லார்ட் வெல்லஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. திஸ் சிஸ்டம் வாஸ் கன்ஃபார்ம்டு பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் 1858. The maximum age for competitors was fixed at the 23. Next point, in 1699, in 1869, three Indians, Surendranath Banerjee, Ramesh Chandra Datti, Bihari Lal Gupta, became successful in the ICS examination. Second one, army, pillar of the British administration in India. Army. The army was the second important pillar of the British administration in India. The East India Company started recruiting its own army, which came to be known as the Sipai. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டில் ஒரு செகண்ட் பில்லர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்மி அப்படின்றது. இதில் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அவங்களுக்குன்னு தனியான ஒரு ஆர்மியை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்டிங் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆள் சேர்த்தல், அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு அந்த மூலியமாக சேர்க்கப்பட்ட அந்த சிப்பாய்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி சிப்பாய்ஸ் அப்படின்ற நேம் கொடுத்துருக்காங்க.
Next point, during the early stages of British rule, three separated armies had been organized in three presidencies of Bengal, Bombay and Madras. Armies had a great contribution in this establishment and expansion of the British rule in India. Indian soldiers were given less salary and allowance than the English soldiers. இந்தியன் ஆர்மியின் பிரிட்டிஷ் பீரியட் இந்த பிக்சரில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோடைய பீரியடில் இந்தியன் ஆர்மிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற பிக்சர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போலீஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறை. The police system was created by the Lord Cornwallis. He relieved the zamindars from police function and established a regular police force in 1791. அது பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் சிஸ்டம் அப்படின்றத கிரியேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் கார்ன்வாலிஸ். இது எதுக்காக இவர் கிரியேட் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீவ்டு த ஜமீன்தாரிஸை இதிலேருந்து ரிலீவ் பண்ணுன்றதுக்காக இதை ஃபார்ம் பண்ணி 1791 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. Next point, in 1808, Superintendent of Police was appointed for each division. Later, the district collector was instructed with the task of controlling the police force in the districts. The main task of the police was handle crime and preventive conspiracy against the British rule. 1808 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் த ஈச் டிவிஷன் ஒவ்வொரு டிவிஷன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் அதாவது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அப்படின்ற ஒரு போஸ்டிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்டிங் யாரோடைய கண்ட்ரோலுக்கு போயிருந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. இந்த போலீஸோடைய மெயின் டாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் கிரைம் அண்ட் ப்ரிவென்ட் கான்ஸ்பிரசி அகைன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையாளக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஹேண்டில் கிரைம் மீன்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்பிரசி மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றங்கள் செய்வதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுக்கணும், அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் த ஜுடிகேச்சர் அட் ஃபோர்ட் ஆஃப் த வில்லியம் கோட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீதித்துறை. In 1772 the dual government was abolished and the company took over the direct responsibility for the collection of revenue as well as the administration of the justice. Consequently, Diwani Adalat and Faujdari Adalat were established by the Regulating Act of 1773. A Supreme Court was set up in Kolkata. First point, see the first point. The 1772 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரட்டை ஆட்சி அப்படின்றத அப்போலைஸ்ட் பண்ணிட்டு கம்பெனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்திருக்காங்க. இந்த டைரக்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்ன பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் தி ரெவென்யூ வரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசூலிக்கிறது, அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீதியை கொடுக்கறதுக்காக இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திவானி அதலத் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் கோர்ட்டு, ஃபௌஜரி அதலத் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிமினல் கோர்ட். இது ரெண்டுமே எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1773 ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒழுங்குமுறை சட்டம் அப்படின்ற ரெகுலேட்டிங் ஆக்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தாவில் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடரி அலைன்ஸ் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணைப்படை திட்டம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடரி அலைன்ஸ். இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ண ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைதராபாத் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாரு, லார்ட் வெல்லஸ்லி introduced the system of the subsidiary alliance to bring the princely status under the control of the British.
It was the most effective instrument for the expansion of the British territory and political influence in India. The princely state was called the protectorate state, and the British came to be referred as the paramount power. Listen, first, see the first point. இந்த சிஸ்டத்தை சப்ஸ்டரரி அலைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணைப்படை திட்டம் அப்படின்றத இன்ட்ரடியூஸ்ட் பண்ணவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ட் வெல்லஸ்லி. இது எந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுதேசி நாடுகள் அப்படின்றதான் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பிரிட்டிஷோடைய கண்ட்ரோலை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக இந்த சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் பாயிண்ட்டு, இதனுடைய எஃபெக்ட் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரி அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலேயருடைய ஆதிக்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக இந்த சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இந்த சப்சிடியரி அலைன்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த ஸ்டேட்டோடைய நேம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாதுகாக்கப்பட்ட அரசு அப்படின்ற நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய ரெஃபர்ஸ் ஃபார்ம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராமவுண்ட் ஆஃப் தி பவர். பேராமவுண்ட் ஆஃப் தி பவர்ஸ் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் பவர். See the picture. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ். இந்த பாலிசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாக நம்ம இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் டல்ஹௌசி தான். எந்த பீரியட்லேருந்து எந்த பீரியட் 1848 டு 1856 வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இதன் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி கிங்டம்ஸ் வேர் அனெக்ஸ்டட். இதன் மூலிமா நிறைய அரசுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைச்சிருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா many kingdoms were annexed. Satara 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853, Jhansi 1854 and Awadh 1856. நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ், வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ். லார்ட் டல்ஹௌசி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் இன் இந்தியா. He was an imperialist. He adopted a new policy known as doctrine of lapse to extend to the British Empire. He made use of this precedent and declared in 1848 that if the native rulers adopted children without the prior permission of the company, only the personal properties of the rulers would go to the adopted sons and the kingdoms would go to the British paramount power. The principles was called doctrine of lapse. ஓகேவா? இப்போ டாக்டரின் லாப்ஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசை பிரிட்டிஷ் எம்பையர் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் டல்ஹௌசி. இதனால இவருக்கு நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதன்மை சிற்பி அப்படின்ற நேம் கொடுக்குறாங்க. இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா he was an imperialist. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏகாதிபதியாவதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காரு. இவருடைய அடாப்டருடைய நியூ பாலிசியோடைய மெயின் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் எம்பையர் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் எம்பையரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்காக லார்ட் டல்ஹௌசி 1848 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் ரூலர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக்ளரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறிக்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்டிருக்காரு. அதனுடைய மெயின் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் த பீரியர் பெர்மிஷன் ஆஃப் த கம்பெனியோட பர்மிஷன் இல்லாமல் யாராச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு அரசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டட், அதை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளை தத்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ரூலர்ஸ், அந்த ரூலர்ஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு அரசர், ஓகேவா, அந்த அரசருடைய பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் மட்டும்தான் அந்த அடாப்டட் சனுக்கு போகும். அவருடைய கிங்டம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பாராமவுண்ட் பவர், அவருடைய கிங்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோடைய கண்ட்ரோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுட்டு வருவாங்க. இந்த பிரின்சிபலுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படின்றது. Thank you.